Yes, welcome friends once again. And the agenda of the day is to discuss a very basic of accounting standard 21, consolidation of financial statements. And I think as of now in the subject of corporate law also, you people are in touch with the concepts of holding company and subsidiary company. I just don't want to, as of now, discuss much of the theoretical points because AS 21 is there in your syllabus for Group 2, Advanced Account Group 2, and we will have an assured 16-mark question in the exam, definitely, from this portion. And what I have tried, rather than discussing theory separately, I have converted the practical points from the theoretical concepts. That means we will learn theoretical concepts from practical perspective directly. So each theoretical point has been converted into a practical question. And so the agenda of the day is to learn a very basic of consolidation, that how to consolidate the financial statements. Now let me give you a brief idea that if any company, if say for example H Limited holds more than 50% in S, if X Limited holds more than 50% in Y, then the holder X Limited is a holding company, and the investee company, that means the company in which the investment has been made, that is Y Limited, will be called a subsidiary. And now see, now the relationship is pretty clear, that if any company holds more than 50% in the other, then the investor is holding company and investee is a subsidiary company. Now as per accounting standard 21, it has been made mandatory that each such investor who is a holding company shall have to, at the end of each year, shall have to prepare, obviously it's separate financial statements as per Companies Act and as per accounting standard, its own alone financial statement, its individual financial statement. Apart from that, such investor who is a holding company, mind well, now here our point begins, such investor who is an holding company shall have to prepare consolidated financial statement by merging its own individual balance sheet and P&L account. That means by merging its own individual financial statement along with the financial statement of subsidiary company. And by doing this, such investor who is a holding company needs to give the holistic idea to its investor that see, here we are standing as a group. It means every year investor, that is a holding company, needs to prepare two types of financial statement. Number one is separate financial statement in which there will be a data of that investor holding company only. That means it will prepare a separate financial statement which will comprise the data of only an investor holding company. And at the end of each year, as per S21, this separate financial statements shall have to be prepared by following various accounting standards. But at the end of each year, by following accounting standard 21, that holding company needs to prepare a consolidated financial statement in which it needs to give a consolidated idea, accumulated idea, holistic idea of holding company as well as of subsidiary company. That means it will prepare the accumulated financial statement of its own and of the subsidiary company. So all details of subsidiary company will be added in the corresponding details of holding company, and the consolidated financial statement shall be prepared at the end of each year, by which the holding company, the investor who is a holding company, shall give an idea to its stakeholders that this is our position as a group.
This is how we look as a group. This is how we look as a team. This is the holistic picture of our own company as well as our subsidiary company or subsidiary companies. ટૂંકમાં કહું તો દર વર્ષના અંતે જે હોલ્ડિંગ કંપની હોય એને પોતાની એકલી અટુલીનું તો પીએનએલ બેલેન્સ શીટ જે બનાવવાના છે એ તો બનાવવાના જ, પણ હારે હારે એને એના પીએનએલ માં જેમ કે પોતાના પરચેઝમાં સબસિડિયરીની પરચેઝ એડ કરવાની, પોતાના ઓપનિંગ સ્ટોકમાં સબસિડિયરીનો ઓપનિંગ સ્ટોક, પોતાની પરચેઝમાં સબસિડિયરીની પરચેઝ, પોતાના ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સમાં સબસિડિયરીનું ડાયરેક્ટ એક્સપેન્સ, પોતાના સેલ્સમાં સબસિડિયરીનું સેલ્સ, પોતાના ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં સબસિડિયરીનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક, સંજવારીના જનરલ એક્સપેન્સમાં સંજવારીનો પોતાના જનરલ એક્સપેન્સમાં સબસિડિયરીનો જનરલ એક્સપેન્સ. આ રીતે એને બધી જ પોતાની ડિટેલમાં સબસિડિયરીની ડિટેલ એડ કરીને પીએનએલ, એ જ રીતે પોતાની બધી જ ડિટેલ્સમાં સબસિડિયરીની ડિટેલ એડ કરીને કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ એમ બનાવી અને એક એક્યુમ્યુલેટેડ આઈડિયા એના સ્ટેક હોલ્ડર્સને આપવાનો. એટલે કે કોઈ હોલ્ડિંગ કંપની જો બને, જો આમાં પછી એવું છે કે હવે તમે બાવાભાઈના તો હિન્દી બોલવું પડે, એટલે હવે તમે હોલ્ડિંગ ભાઈના તો પછી આ બધી કન્ડિશન્સ કમ્પ્લાય કરવી પડે. તમે કહો ના મારે આવું નથી કરવું, હું મારા એકલાનું તો બનાવું છું, તો કે ભાઈ હવે તો પછી તો ઓલી સબસિડિયરી કંપનીમાં તારો સ્ટેક છે ને સેલ કર નાખ વર્ષ પતે પહેલા. પણ જો વર્ષ પતે એટલે કે 31/3 તું જો હોલ્ડિંગ કંપની હઈશ તો તારે તારા સેપરેટ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટની સાથે સાથે કોન્સોલિડેટેડ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ પણ બનાવવા જ પડશે. આ રિક્વાયરમેન્ટ છે. અને એમાં પહેલું પગલું એટલે પ્રિપેરેશન ઓફ કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ. પહેલા આપણે ત્યાંથી શરૂ કરીએ. તમારા સિલેબસમાં આમાં 3 પોઈન્ટ છે અને એમાંનો પહેલો પોઈન્ટ જે આજે આપણે લઈએ છીએ એ છે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ. અને થિયરીમાં બહુ લાંબુ ડિસ્કસ કર્યા વગર હું એ રીતે જઈ રહ્યો છું કે એક પછી એક આપણે થિયરિટિકલ પોઈન્ટ લેતા જઈશું અને એના પ્રેક્ટિકલ सम्स લેતા જઈશું સાથે સાથે. અને આ પર્ટિક્યુલર ચેપ્ટરમાં પ્રેક્ટિસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, તો સાથે સાથે તમને ભરપૂર પ્રેક્ટિસના ક્વેશ્ચન પણ મળશે. તો આજે આપણે શરૂ કરીએ ફ્રેન્ડ્સ. આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ હેવ ગોટ એન આઈડિયા that when investor holds more than 50% in investee, investor is holding and investee is subsidiary. And what we are doing as of now, we are preparing consolidated balance sheet of investor by adding the details of investee within it. એટલે બેલેન્સ શીટ ઇન્વેસ્ટર કંપનીની જ કહેવાય, હોલ્ડિંગની જ કહેવાય. કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ એટલે એકત્રિત પાકું સરવૈયું જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ. તો એ કઈ રીતે આપણે સ્ટડી કરી શકીએ એના માટે મેં જે રીતે તમને કીધું એ રીતે તમારી પાસે કેલ્ક્યુલેટર, નોટ અને પેન હોવી જરૂરી છે. તો સાથે સાથે તમે ભણતા જાઓ બરોબર. અને આ ઉપરાંત તમને આ બધી ડિટેલ્સ પાછી હું અલગથી તો મોકલીશ જ. તો જોઈએ આપણે. ચલો પહેલો ક્વેશ્ચન ડાયરેક્ટલી એક પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન નાનો લઈએ છીએ આજે અને એક બેઝિક આઈડિયા લેવા માટે કે શું છે વસ્તુ. Following are the balance sheets of H&S Limited as on 31st March 2020. Liabilities HS, assets HS. બરોબર? તો આ લાઈવ મીટિંગમાં હવે HS પણ છે જ આજથી. Liabilities HS, assets HS. Equity shares of ₹100 each. 20 અને 10. All the figures are in lakhs of rupees. જો તમે જોશો તો ઉપર લખેલું છે. Equity share capital 2010. Genres, please analyze this balance sheet is as per the conventional traditional form, but in answer we always need to give schedule 3 balance sheet. General reserve 10 lakhs 5 lakhs. Nannu P&L account 6 lakhs 3 lakhs. Credu 4 lakhs 2 lakhs. Plant and machinery 16 lakhs 12 lakhs. Investments 8,000 shares of S Limited 12 lakhs. Please understand friends, please understand over here. Here as per AS13, the cost of investment is given 12 lakhs. 12 lakhs is a cost of investment. And in H Limited separate balance sheet, it has shown that it has invested in 8,000 shares of S Limited. Please understand, my friends. Please understand. 8,000 shares of S it has bought for ₹12 lakhs. Can anyone say that what is the percentage of holding by H Limited in S Limited? Can anyone tell me what is the percentage of stake held by H Limited in S Limited? કોઈ કહી શકે મને ચેટ રૂમમાં આવીને અથવા તો અનમ્યુટ કરીને? યા ચેટ રૂમમાં કોણ આવ્યું જોઈએ આપણે? નિખન સોજિત્રા 80% સાચો આન્સર છે ભાઈ.
અહીંયા સાચી વાત છે. જો પ્લીઝ ચેક કરો, અહીંયા તમને લાયબિલિટી સાઇડ એસ લિમિટેડ માં ચેક કરો, ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ની અમાઉન્ટ કેટલી છે? લાયબિલિટી સાઇડ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ની અમાઉન્ટ તમે ચેક કરો, 10 લાખ છે ફ્રેન્ડ્સ, અને એક શેર કેટલાનો છે? 100 નો. એટલે કેટલા શેર થયા? એસ લિમિટેડ ના કેટલા શેર આઉટસ્ટેન્ડિંગ થયા? How many of shares of S Limited are outstanding as of now? 10,000 shares. 10 lakhs divided by 100. 10,000 shares of S are outstanding. Out of those 10,000 shares, how many shares are held by H? How many shares are held by H? 8,000. So please calculate the percentage of holding. See, are you getting, friends? મને કહેજો ચેટ રૂમ માં તરત જ, કારણ કે આમાં તમારે થોડોક સહકાર વધારે આપવો પડશે. વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર. એનું કારણ છે કે આ આપણે હવે લાઈવ માં પહેલી વાર પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ લઈ રહ્યા છીએ. જીએસટી પણ પ્રેક્ટિકલ જ હતો, પણ થોડુંક આમાં વધારે પ્રેક્ટિકલ આવશે આપણે. તો મને કહેજો ભાઈઓ બહેનો, આ સમજો છો તમે ભાઈ? 10 lakhs છે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એસ લિમિટેડ ની, 10 lakhs છે ભાઈ. હાજી, એમાંથી 100 નો એક શેર છે, એક શેર 100 નો છે, તો 10,000 શેર થયા એસ ના આઉટસ્ટેન્ડિંગ. એમાંથી એચ એ કેટલા હોલ્ડ કર્યા ઈ કેમ ખબર પડે? તો એના માટે એચ ની બેલેન્સ શીટ જોવી પડે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ. તો જો અહીંયા છે 8,000 શેર્સ, તો percentage of holding of H in S કેટલા થાય? percentage of holding of H in S 80%. તો બાકીના 20% સાંભળી લ્યો એનું નામ. બાકીના 20% નું નામ શું છે? What is the remaining 20%? Remaining 20% is called minorities interest. Remaining 20% is called લઘુમતીનું હિત. મધુમતી નહીં, લઘુમતીનું હિત એટલે કે minorities interest. So can we say the pattern of investment of H in S? The pattern of investment of H in S, જે લોકો લખતા હોય એના માટે છે. Pattern of investment of H Limited in S Limited. 80% shares of S Limited are held by H Limited. 80% shares of S Limited are held by H Limited, and remaining 20% will be called minorities interest as per AS 21. Remaining 20% will be called minorities interest as per AS 21. તો પહેલું લેસન આજે ભણ્યા તમે, સમજાણું ભાઈ બધાને? Very first of all, whenever you read the balance sheet of the question, you need to decide this: what is the percentage of holding company in a subsidiary? What is the POH, percentage of holding company in a subsidiary? So here holding company is known as H Limited and subsidiary is S. So can we say the H Limited holds 80% in S, and what is the remaining 20%? Remaining 20% is called minorities interest. તો કયો મને, ચલો ચેટ રૂમ માં આવીને અથવા તો અનમ્યુટ કરીને, કાઈ ક્વેરી હોય તો અનમ્યુટ કરીને કે ચેટ રૂમ માં આવજો. અને આ બરોબર ક્લિયર થાય છે? percentage of holding of H in S 80% and minority interest 20. So can we say, friends, H Limited is a holding company of S Limited? Can we say H Limited is a holding company of S Limited? Everyone? એવું કહી શકીએ આપણે કે H Limited S ની હોલ્ડિંગ કંપની છે. And what is the percentage of holding? Percentage of holding of H in S, percentage of holding of H in S is what? Percentage of holding of H in S is 80%. And what is the remaining 20%? Remaining 20% ને શું કહેશું આપણે? What is the idea? What is the remaining 20%? What can we say to remaining 20%? બાકીના 20% ને શું કહેવાય? Minority interest. Yes, very good, Ayushi. Dhruvi. Very good. Chalo. Excellent. So 80% is the holding of H in S, and remaining 20% is called લઘુમતીનું હિત, minorities interest. આ તમને ક્વેશ્ચન ની બેલેન્સ શીટ જોવો ત્યારથી તમારે ફોકસ રાખવાનું. So what is the percentage of holding of H in S, and what is the મધુમતીનું હિત? Okay, what is the લઘુમતી's hit? That is minorities interest. So
Is that clear? હવે બાકી છે stock of H is 6 lakhs, stock of S is 2 lakhs. Debtors of first of all 4 lakhs, debtors of S 3 lakhs, cash of H 2 lakhs and S 3 lakhs. So just check it out the total. આપણો ઘર ઘરાવ ગરમા ગરમ ઘરનો જ દાખલો છે આ, બરોબર? ઘરના જ ભૂવા ને ઘરના જ દાખલા, એ જ રીતે આપણે આગળ વધીએ છીએ. તો ચેક કરી લઈએ બેલેન્સ શીટ બરોબર છે ને? 20 ને 10 30 36 40 15 18 20 28 34 38 40 14 3 17 3 20 બરોબર એવરીવન? તો આ બેલેન્સ શીટ છે ફ્રેન્ડ્સ, અલગ અલગ છે. આ બેલેન્સ શીટ શું કહે છે? હમ દોનો હે અલગ અલગ, હમ દોનો હે જુદા જુદા. એટલે કે આ બે અલગ અલગ બેલેન્સ શીટ છે, પણ આપણે કરવાનું શું છે? આ બેલેન્સ શીટ ને ભેગી કરી દેવાની છે. we'll have to consolidate this balance sheet. અત્યારે ભલે આ બેલેન્સ શીટ બે અલગ હોય, પણ આ બેલેન્સ શીટ ને આપણે એક જ કરી દેવાની છે, ભેગી કરી દેવાની છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે. દો કંપની મગર એક બેલેન્સ શીટ હે હમ, એવું ઈ છેલ્લે કહેશે. તો ઈ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી પહેલા બેલેન્સ શીટ તમને ક્લિયર થઈ. હવે ખાલી બેલેન્સ શીટ થી તો પતશે નહીં, એટલે એની અધર ડિટેલ્સ આપણે લઈએ. જો હવે આ જરાક જોઈ લીધું ભાઈ બધાએ, જરાક રફમાં રેકોર્ડ કરી લેવી હોય તો રેકોર્ડ કરી લેજો તમારી બુકમાં, એટલે જેથી આગળ સમજવામાં કામ આવે. એટલે નાની બેલેન્સ શીટ બનાવી છે. જો તમારે જરાક લાયબિલિટી એચએસ એસેટ્સ એચએસ એ રીતે રફમાં, ઇક્વિટી શેર્સ કેપિટલ છે 2010, જનરલ રિઝર્વ છે 10.5, આ બધું લેક્સમાં છે. પીએનએલ 6.3, ક્રેડિટર્સ છે 4.2, પ્લાન્ટ એન્ડ આન્ટિનરી છે 16 and 12, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 16 and 12, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 12 and desk, stock 6 and 2, debtors 4 and 3 and cash 2 and 3. આ રીતે છે આખી બેલેન્સ શીટ છે. જરાક રેકોર્ડ કરી લેજો બને તો જરાક રફમાં, બરોબર? જે લોકો પલંગમાં સુતા સુતા જોવે છે એને ખાસ વિનંતી કે ઊભા થઈને એકવાર રેકોર્ડ કરી લેજો જરા, બરોબર? હવે આપણે આગળ વધીએ. અધર ડિટેલ્સ નંબર 1 બેલેન્સીસ. પ્લીઝ રેકોર્ડ અધર ડિટેલ્સ. હવે આમાં અધર ડિટેલ્સ છે balances of GR and PNL of S Limited. Balances of GR and PNL of S Limited as on 1st April 19. જો 1st April 19 પહેલા તમે ચેક કરો આ બેલેન્સ શીટ કયા દિવસની છે? 31st March 20 ની. હવે તમને અધર ડિટેલ્સ માં એમ કહે છે કે balances of GR એટલે કે જનરલ રિઝર્વ and PNL profit and loss account of S Limited as on 1st April 19 were rupees 2 lakhs and 1 lakh respectively. Rupees 2 lakhs and 1 lakhs respectively. Check it out. The closing balance of GR and PNL of S Limited. Closing balance kya દિવસ ની હોય? 31st March 2020 ની. Closing balance છે 5 અને 3. Balance as on 31st March 2020 of GR is 5, of PNL is 3. But here it is given that the balance of GR and PNL on 1st April 19. એટલે કે આ જે ફાઇનાન્શિયલ યર ક્લોઝર ની જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટ આપી છે, એ ફાઇનાન્શિયલ યર શરૂ થયું. When that financial year began, at that time the GR and PNL balances of subsidiary company S Limited were 2 and 1 lakh respectively. Whereas at the end of the financial year the balances are 5 and 3. At the end of financial year the balances are 5 and 3. But when the financial year began, you know, the balances were 2 and 1. Friends, let me very frankly request all of you once again that please record this detail. Okay, please record this detail. Understand once again, આના ઉપર આખો આધાર છે. As on the last day of financial year 31st March 2020, the GR and PNL balance, the GR balance on 31st March 2020 of S Limited 5 lakhs and PNL balance of S Limited on 31st March 2020 3 lakhs. But then other details, it is given that the balances of general reserve and PNL of S as on first day of the financial year, that is 1st April 2019, were 2 lakhs and 1 lakh respectively. Now directly they are asking us to prepare CBS. Prepare consolidated balance sheets of H Limited along with its subsidiary S Limited as on 31st March 2020 if H Limited acquired shares in S Limited on case A 1st April 2019, case B 1st July 2019, case C 1st October 2019, case D 1st January 2020 and case C 31st March 2020. ચલો
આ રીતે કહે છે. ઓકે, તો ભાઈ પ્રશ્ન સમજાણો થોડો ઘણો મને કહો. ચલો, હેવ યુ ગોટ ધ ક્વેશ્ચન બિટ? તો હું એનો આન્સર પછી શરૂ કરું ધીમે ધીમે. આ ક્વેશ્ચન છે and I hardly and I humbly request to all of you that please keep on recording in your book. ઓકે, સાથે સાથે બુકમાં પણ રેકોર્ડ કરજો તો મજા આવશે તમને. આના સમ્સ બહુ લોજિકલ છે, પણ સાથે સાથે થોડુંક કદાચ આજે નો લીધું હોય તો કાલથી તો પ્લીઝ કાલે હું તમને એક પ્રેક્ટિસ ના આપીશ, પણ પાછા જેવા નવા સેશન્સ એના લઉં ત્યારે દર વખતે તમે હારે ચોપડો નોટ અને ચોપડો પેન અને કેલ્ક્યુલેટર આટલું ભેગું રાખવા આગ્રહ ભરી વિનંતી છે. તો ચલો હવે આપણે પહેલો કેસ લેવો છે આજે, કેસ એ. આને છે ને મારે કેસ ABCDEFGHI એમ જ નામ આપવું છે, એટલે આપણે અહીંયા એને 1 2 3 4 5 નહીં, ABCD તમે એમ જ નામ આપજો એને, ABCD. ઓકે, ABCDEFGHI JKLM OPQRSTUVWX YZ. Good evening. Jasmine, huh? હમણાં 2 3 જણા વયા જશે, પણ આપણે શરૂ કરીએ છીએ. ચલો ફટોફટ આન્સર જ. યા, ધીસ ઇઝ ધ આન્સર. યા, બોલો, કાંઈ બીજું ક્લિયર કરવાનું હોય તો કહેતા રહેજો મને, બરોબર? યા, શું રહી ગયું ભાઈ? એન. ક્યાં એન રહી ગયો? ચેલ્સિયા, ક્લબ ચેલ્સિયા, એન ક્યાં રહી ગયો? ઓકે, આન્સરમાં ના ના બરોબર છે. NSWR જ થાય ને? આ રેકોર્ડ થાય ભાઈ. ઓકે, ABCD માં એન રહી ગયો. ઓકે, હા, ઓકે, ત્યારે ઈ ગીતની તું વાત કરસ, બરોબર. ના પણ અમે હતા ને ત્યારે ધોળકિયા સ્કૂલ નહોતી, એટલે આમાં શું કહેવાય, બાલ મંદિરમાં બહુ એટલું સારું નહોતું. અમુક વસ્તુઓ બરોબર કરાવી જ નથી મને તો. ઘણી વાર હજી ગોટા થઈ જાય મારે. 1 to 100 એ ક્યારેક ભૂલાઈ જાય છે. ચાલો ફાઇન, તો આગળ વધીએ. યા, તો હવે જો આ રીતે છે કેસ એ, if date of acquisition is 1st April 2019. ફ્રેન્ડ્સ, હવે જો આમાં શું જોવાનું છે એ તમને કહી દો. આમાં મેં આવું બધું બનાવ્યું છે, પણ આ રીતે જો એક ચાર્ટ બનાવવાનો. સૌથી પહેલી વર્કિંગ નોટ તમારી આવશે, એનાલિસિસ ઓફ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એન્ડ રિઝર્વ્સ ઓફ S Limited as on 31st March 2020. આ રીતે એક એનાલિસિસ. પણ કોનું એનાલિસિસ કરો છો? ખાલી માત્ર ને માત્ર કાનો ને કાનો નહીં, માત્ર ને માત્ર S Limited નું જ એનાલિસિસ કરો છો તમે. કારણ કે હોલ્ડિંગ પોતાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી સબસિડિયરી નું એનાલિસિસ કરશે. એનાલિસિસ ની ડેટ રેકોર્ડ કરી લ્યો કે આ દિવસે એનાલિસિસ થાય છે 31st March 2020. હવે 2 ભાગમાં આને વેચી દેવાનું છે. સબસિડિયરી કંપનીની બધી જ બેલેન્સ ને 2 ભાગમાં વેચી દઉં છું, પ્રી એક્વિઝિશન અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન. આ 2 ભાગમાં એની બેલેન્સ ને હું વેચી દઉં છું, પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ, પોસ્ટ એક્વિઝિશન બેલેન્સ. હવે જો અહીંથી સમજો તમે, બરોબર, જો તમે બેલેન્સ શીટ સામે રાખી હોય તો તમને દેખાશે તરત જ. એ સામે રાખવી થોડીક આવશ્યક હતી. બેલેન્સ શીટમાં છે ને ફરીથી એકવાર આપણે નજર નાખવી છે કે યાદ છે બધાને? બેલેન્સ શીટ રેકોર્ડ કરી છે બધાએ? તો હું પાછળ ન લઈ જાઉં, તમને યાદ રહેશે? કો જો ચેટ રૂમમાં આવો. મોસ્ટલી કરી હશે તમે, તો મજા આવશે. જો હવે જો તો ચેક કરજો. મારે છે ને ઈ જોવાનું છે. હવે જો ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન કયો મને કેટલી છે? ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન ફ્રેન્ડ્સ ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન છે 1/4/19. હા, ઉપર લખી છે મેં. ડેટ ઓફ એક્વિઝિશન છે 1st April 2019.
વેરી ગુડ. ચલો બેલેન્સ શીટ સામે રાખીએ છે તો યુ વિલ રિયલી એન્જોય. અધરવાઇઝ મારે પાછળ જઈને યાદ કરાવવું પડશે તમને. થોડુંક રોજ આમાં છે ને તમે આના હોલ્ડિંગના સમ્સ એટલા કરીએ ને એમાં બેલેન્સ શીટ હમણાં શરૂઆતમાં હું નાની નાની જ રાખીશ અને નહીં તો પછી તમને પીડીએફ માં પહેલેથી મોકલી દઈશ. એટલે તમે રેકોર્ડ કરી લેજો ને સામે આમ રાખજો એટલે યુ વિલ હેવ અ બેટર ક્લેરિટી. જો હવે છે ને પ્લીઝ એક વસ્તુ પેલા મગજમાં રાખી દો કે I am analyzing the details of S Limited from the point of view of H Limited. Friends, I am analyzing the details of S Limited from the point of view of H Limited, and the analysis is being done on the last day of the year 1920. Analysis is being done on the 31st March 2020. But H Limited acquired shares in S on 1st April 19. Oh, H Limited acquired shares in S on 1st April 19 and the analysis is being done on 31st March 20. તો ફ્રેન્ડ્સ પહેલું કામ ઈ કરવાનું છે કે જે દિવસે H Limited એ S માં શેર લીધા ને ઈ દિવસે S Limited ની ઇક્વિટી અને રિઝર્વ્સ કેટલી હતી જો તો પહેલા આ રીતે બે ભાગમાં વેચી દીધું પ્રી અને પોસ્ટ. The day on which H Limited acquired shares of S, equity share capital of S, obviously it remains stagnant. એમાં જો કઈ ચેન્જ થયો તો આપણને ડિટેલમાં આપેલું હોય. It means even on 1st April 19, you know, this is 1st April 19 data. So I tell you one thing, this pre-acquisition data is as on 1st April 19 and this post-acquisition data is whatever addition which took place after 1st April 19 but till 31st March 2020. This pre-acquisition data is exactly as on 1st April 19 because date of acquisition is 1st April 19. My friends, please. Are you getting? The date of acquisition is 1st April 19. So this pre-acquisition data is exactly as on 1st April 19. This pre-acquisition data is exactly as on 1st April 19. But then post-acquisition data is whatever addition which has taken place, after 1st April 19 till 31st March 20. Whatever addition that has taken place after 1st April 19. After 1st April 19 till 31st March 20, whatever addition that has taken place after 1st April 19 till 31st March 20, આ pre-acquisition એટલે capital profit અને capital balance કહેવાય. Post-acquisition એટલે revenue balance કહેવાય. Pre-acquisition એટલે બધી capital balance અને capital profit અને post-acquisition એટલે revenue balance અને revenue profit. Pre-acquisition એટલે capital balance and capital profit. Post-acquisition એટલે revenue balance and revenue profit. Pre-acquisition એટલે capital balance and capital profit. Post-acquisition એટલે revenue balance and revenue profit. This pre-acquisition represents the balances in the books of S Limited, which were already there as on 1st April 19. That is the date of acquisition. Whatever the balances which were lying in the books of S Limited as on date of acquisition. And post-acquisition means whatever the balances which have been added after date of acquisition till date on which the last day of financial statement is given, that is 31st March 2020, the day on which the consolidated financial statements are to be prepared. Are you getting or forgetting? Everyone. My friends, Romans and countrymen, do let me know. પેલા આટલું ક્લિયર થયું તમને? પ્રી ને પોસ્ટ શું છે એ ખ્યાલ આવે છે તમને? બહુ જ શાંતિથી આપણે જઈ રહ્યા છીએ. યા ગુડી તો હા તો આ હતું જો. નાઉ જો હવે જો તમે સામે બેલેન્સ શીટ રાખ્યો હોય ને તમો તો જરા દ્રષ્ટિપાત કરીને કહો મને કે ઇક્વિટી શેર કેપિટલ તો એમાં કઈ ચેન્જ જ ન થયો હોય એટલે એ તો 1st એપ્રિલ 19 જે દિવસે HAS ના શેર એક્વાયર કરી એ દિવસે 10 lakhs જ હતી. Yes. Yeah, now analyze. The day on which H Limited acquired shares in S, what was the balance of GR? The balance of GR 2 lakhs હશે જો. 1 એપ્રિલ 19 ની બેલેન્સ 2 lakhs હશે. અને ક્લોઝિંગ બેલેન્સ જો તમે બેલેન્સ શીટ રેકોર્ડ કરી તો ક્લોઝિંગ બેલેન્સ છે 5 lakhs. એટલે કે 31st March 2020 S Limited ની GR ની બેલેન્સ 5 lakhs છે. But 1st April 2019, the day on which H acquired shares in S, the balance of GR was 2 lakhs. Everyone, the balance of GR was 2 lakhs. But on 31st March 2020, there is an addition
and because of that addition હવે જો તો શું થયું 31st March 2020 એ GR balance 5 lakhs છે એનો મતલબ શું થયો કે 1st April 2019 the day on which H acquired shares in S the balance of GR was 2 lakhs that will be considered as a pre-acquisition balance and then during the year after 1st April 19 till 31st March 20 there is an addition in GR that is 5 lakhs minus 2 lakhs that is 3 lakhs જો આ ક્લિયર થાય છે તમને 1 એપ્રિલ 19 GR ની બેલેન્સ જે દિવસે H લિમિટેડ S માં શેર્સ લીધા ને ઈ દિવસે S ની GR ની બેલેન્સ 2 લાખ હતી તો આ 2 લાખ તો જે છે ઈ કેપિટલ બેલેન્સ કહેવાય કે નહીં કારણ કે જે દિવસે HAS ને S માં શેર લીધા ઈ દિવસે S ની જે GR હતી ને ઈ 2 lakhs છે પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ અને 31st March 2020 એ S ની GR 5 lakhs છે તો 2 લાખ તો 1 એપ્રિલે જ હતી તો ડ્યુરિંગ ધ યર એડિશન કેટલું થયું ડ્યુરિંગ ધ યર એડિશન કેટલું થયું ડ્યુરિંગ ધ યર એડિશન 3 lakhs નું થયું તો ઈ પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં જશે ફ્રેન્ડ્સ ઈ પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં જશે આર યુ ગેટિંગ ધીસ ફ્રેન્ડ્સ આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ઇવન ટુ રેકોર્ડ ધીસ ચાર્ટ ઓકે જો બને તો રફ માં એક આ ચાર્ટ પણ તમારી બુક માં રેકોર્ડ કરતા જાજો આ રીતે પ્રી પોસ્ટ કરીને તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ માં તો કાંઈ એડિશન થયું જ નથી ફ્રેન્ડ્સ અને થાય જ નહીં એમાં તો મોસ્ટલી એટલે ઈ 1st April 19 ને 10 lakh for that yeah હવે જો ફરીથી એકવાર સમજો yeah I have got sometimes you know there is an disconnection of internet and when I reconnect automatically they mute my voice and that's why there was a problem આવું હોય ત્યારે તરત જણાવું તમારે થેન્ક યુ હવે જો આ રીતે જ ફ્રેન્ડ્સ ફરીથી એકવાર કહી દઉં તમને જરાક આઈડિયા આપી દઉં ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 10 lakhs 1st એપ્રિલે 10 lakhs હતી 31st March 10 lakhs એટલે પ્રી એક્વિઝિશન 10 lakhs પોસ્ટ એક્વિઝિશન નીલ जनरल रिजर्व प्लीज चेक करो 1st April 19 2 lakhs અને 31st March 2020 એ 5 lakhs તો 1st April 19 પ્રી એક્વિઝિશન 2 અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં 5 minus 2 3 P&L account 1st April 19 1 lakh અને closing 31st March 2020 એ 3 lakhs છે તો 1st April 19 P&L will go to pre and the remaining addition 3 minus 1 2 will go to post acquisition તો જો આ રીતે થાય છે ટોટલ પ્રી એક્વિઝિશન પાર્ટ નો ટોટલ થયો 10 plus 2 plus 1 13 પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં આટલા ગયા 3 plus 2 5 એટલે ટોટલ 18 lakhs ચાર્ટ નો ટોટલ આવે છે ભાઈ ચાર્ટ સમજાય છે બધાને મને કયો પ્લીઝ આવીને તરત જ આર યુ ગેટિંગ ધ ચાર્ટ એવરીવન તમને ચાર્ટ સમજાણો ખ્યાલ આવ્યો તમને ચાર્ટ કેમ બને ઈ બહુ જ એની સિમ્પલ પ્રોસેસ છે એવરીવન તો ફ્રેન્ડ્સ આઈ ડોન્ટ નો કેટલી વાર છે આ મીટિંગમાં વચ્ચે ગમે ત્યારે બંધ થઈ જાય તો હું ક્યાંય જવાનો નથી આજે આ એક કેસ તમને પૂરો કરાવવાનો છે મારે તો આટલું ક્લિયર થાય છે ભાઈ તમને હવે જો તમે પ્લીઝ ચેક કરો
પ્લીઝ રિમેમ્બર એક વસ્તુ બહુ જ ક્લિયર છે કે આ જે એચ લિમિટેડ એસ માં 1 એપ્રિલ 19 જો બરોબર સમજો ફ્રેન્ડ્સ, એચ લિમિટેડ એસ માં 1 એપ્રિલ 19 યા ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને એ કહી રહ્યો હતો કે 1 એપ્રિલે એચ લિમિટેડ એસ લિમિટેડ માં 8000 શેર્સ લીધા. કઈ તારીખે લીધા? 1 એપ્રિલ. તો ઓબ્વિયસલી જો સમજો બરોબર, ઓબ્વિયસલી એચ લિમિટેડ ને એસ ની શેર કેપિટલ ના તો 80% મળે જ 1 એપ્રિલે, પણ એને આણામાં જીઆર અને પીએનએલ જે 1 એપ્રિલે એસ ના બેલેન્સ હોય, 1 એપ્રિલે એસ ના જીઆર પીએનએલ ની બેલેન્સ હોય, એના 80% પણ એને એક્સ્ટ્રા મળશે, એને આણામાં મળશે. સમજો તમે, શેર કેપિટલ ના તો 80% મળશે કારણ કે તો એને પરચેસ કર્યું છે, પણ આપોઆપ એને એસ લિમિટેડ ની 1 એપ્રિલ ના દિવસે એસ લિમિટેડ ની જે જીઆર અને એસ લિમિટેડ ના જે પીએનએલ એટલે આ 2 ને 3 એના 80% પણ એચ લિમિટેડ ને વધારાના મળશે. આ એને એક ફાયદો થશે. સમજો બધા પ્લીઝ. એચ લિમિટેડ took 80% stake in S on 1st April, and so it will surely get 80% of 10 lakhs. That is his right. That is his, inherent right. It is gonna get that thing. But in addition to that, it is also going to get 2 perks and incentives by way of getting 80% stake in the balance of GR of S Limited prevailing on 1st April 19 and 80% share in balance of PNL of S Limited prevailing on 31st March 19, or that is 1st April 19. 1st April 19, let me be very clear. H Limited has bought 80% equity of S, and so it is surely gonna get 80% of 10 lakhs. But it is also going to get 80% of this balance of S prevailing as on 1st April 19 and 80% of this balance of PNL of S prevailing as on 1st April 19. This is going to be a gain. This is a bonus rather. This is a bonus, I tell you. This is the bonus which H Limited is going to get in S Limited as on 1st April 19, because H Limited has bought 80% of equity of S, and so in addition to this particular equity, H Limited is gonna get 80% of balance of GR of S as on 1st April 19, 80% of balance of PNL of S as on 1st April 19. My friends, please get. This is very, 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 very important point. જો કેલ્ક્યુલેટર હોય ને બધા તો સમજો 10 + 2 + 1 આ જે છે ને 10 lakhs માંથી તેને 80% મળે છે, 2 ના 80 મળે અને 1 ના 80 એને બોનસમાં મળશે, કારણ કે ઈ દિવસે જે બેલેન્સ ઓફ રિઝર્વ હતી એસ ની એમાંથી આપોઆપ એચ ને આ મળી જશે. એટલે 10 + 2 + 1 13 lakhs થાય ને ફ્રેન્ડ્સ, એના 80% કરો. 13 lakhs ના 80% એટલે 10,40,000 થાય. સમજો બધા, 1040 થાય બરોબર. ઓ હવે જો તમે બધા કયો છો કે બેલેન્સ શીટ તમારી સામે જ છે, તો છે ને ખરેખર શું છે ખબર છે? એચ લિમિટેડ ને જો મારે તમને આ સમજાવવું છે કે એચ લિમિટેડ ને એસ માં ખરેખર માલ કેટલાનો મળ્યો 1 એપ્રિલ 19, તો કે જો ઇક્વિટી 10 લાખ છે એના 80% તો મળ્યા છે ને, એ તો મળવાના જ હતા. જનરલ રિઝર્વ 2 લાખ છે એના 80% મળ્યા, અને પીએનએલ 1 લાખ છે એના 80%, એને આ જનરલ રિઝર્વ ને પીએનએલ બેના 3 લાખ, ટોટલ 3 લાખ છે એના 80%, 240 એને બોનસમાં મળ્યા જો. અને ઓલા 10 lakhs ના 80%, 8 lakhs તો એને મળવાના જ હતા. એટલે ટોટલ માલ એને મળ્યો 10,40,000 નો, એમ હું કહી શકું? મને કહેજો ચેટ રૂમમાં, ટોટલ ગુડ્સ મને એને મળ્યો 10,40,000 નો, એવું હું કહી શકું? કેન આઈ ટેલ એવરીવન? ફ્રેન્ડ્સ પ્લીઝ કહેજો મને તરત જ. આટલાનો માલ મળ્યો એને, આટલાનો ગેઇન થયો એને, આટલું મળ્યું એને, આટલી વસ્તુ એને મળી. એચ લિમિટેડ ના આટલું મળ્યું, 10 લાખ ના 80% તેને મળ્યા, અને આ બે વસ્તુ એને આણામાં મળી છે. 2 ને 1 3, 3 લાખ ના 80% એને આણામાં મળ્યા. બોલો, બાબુલ કી દુઆएं લેતી જા, જા તુझको पति भी मां, જા તુझको सुखी संसार
એટલે આટલું એને આણામાં મળ્યું 2 ને 1 3 ના 80%. સમજો છો ભાઈ બધા? આર યુ ગેટિંગ ઓર ફોરગેટિંગ? બધાને સમજાઈ રહ્યું છે બરોબર છે? એક્ઝેક્ટલી, યા, વેરી ગુડ. ચલો ફાઇન. તો હવે જો સમજો, મારે તમને આ હવે આનાથી હું ચાર્ટ આગળ લઈ જાઉં છું ફ્રેન્ડ્સ. આ છે ને ચાર્ટ મેથડ છે હોલ્ડિંગની. હોલ્ડિંગ કંપની અને સબસિડિયરીના અકાઉન્ટ્સ બનાવવાની ચાર્ટ મેથડ, જે આખા વેસ્ટર્ન રિજિયન ઓફ ઇન્ડિયામાં વ્યાપ્ત છે. ગમે ત્યાં તમે ભણો, તમને આ ચાર્ટ મેથડ થી જ આખું ચેપ્ટર કરાવવામાં આવે. આ આખી ચાર્ટ મેથડ જે છે, જે રીતે મેં બનાવ્યું, એ મુંબઈની એક સમયની બહુ પ્રખ્યાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સુખસાગર, એના લિજેન્ડરી ટીચર સીએ ભાવેશ ભટ્ટે ડેવલપ કરેલી છે. મારે એને અત્યારે રેકોગ્નાઇઝ કરવા જોઈએ, કારણ કે આખી મેથડ એને ઇન્વેન્ટ કરેલી, અને એને લીધે આપણા રિજિયનમાં હોલ્ડિંગ કંપની અકાઉન્ટિંગ બહુ ઈઝી થઈ ગયું છે. તો હવે તો નથી રહ્યા ભાવેશ સર, એટલે સ્વર્ગીય ભાવેશ ભટ્ટ સર ની દેન છે આખી ચાર્ટ મેથડ. અને એના દ્વારા હોલ્ડિંગના કોઈ પણ સમ કરતી વખતે આપણે એને અંજલિ અર્પણ કરવી જ જોઈએ ફ્રેન્ડ્સ. તો એના એક ભાગ રૂપે ભાવેશ સરને યાદ કરીને આ ચાર્ટ મેથડ થી એને આપણા રિજિયનના બધા જ સ્ટુડન્ટ્સના હોલ્ડિંગ કંપની અકાઉન્ટ્સ જે છે એના સમ્સ ગણવાની જે મુશ્કેલીઓ છે એને 100% માંથી કદાચ હું એમ કહી શકું કે 20% કરી નાખી, 1/5 સુધી ઘટાડી દીધી. એટલું ઈઝી કરી નાખ્યું આ ચેપ્ટરનું સોલ્યુશન. So with all the tribute and respect to the legendary late CA Bhavesh Bhatt sir, we are moving forward with this chart method. So I hope કે આ પહેલો પાર્ટ જે હતો ચાર્ટ નો અહીંયા સુધી, હવે આને છે ને કન્ટિન્યુ જ રાખવાનો છે. મારા અહીંયા પાવર પોઈન્ટ છે એટલે મેં જુદો પાડ્યો, પણ હવે આની નીચે જ તમારે ચાર્ટ ને કન્ટિન્યુ કરવાનો. આ 18 લેક્સ ની નીચે એના બે ભાગ પડે. તો આઈ હોપ કે તમે ચાર્ટ રેકોર્ડ કરી લીધો છે. ઇક્વિટી શેર કેપિટલ છે પ્રી એક્વિઝિશન માં 10 લેક્સ, પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં નીલ. જનરલ રિઝર્વ ની બેલેન્સ કયા દિવસની લેવાની? આ પ્રી એક્વિઝિશન મીન્સ બેલેન્સ એઝ ઓન 1st April 19. પ્રી એક્વિઝિશન મીન્સ બેલેન્સ એઝ ઓન 1st April 19, and post acquisition means balance after 1st April 19 but till 31st March 20. એટલે કે એડિશન took place after 1st April 19 till 31st March 2020. So 10 lakhs dash. On 1st April 19 the GR balance was 2 lakhs, and the addition in GR which took place is 3 lakhs. On 1st April 19 the PNL balance is 1 lakh, and the addition in PNL which took place is 2 lakhs. And so the total of the chart is 13 lakhs and 5 lakhs, and the total of the chart comes to 18 lakhs. Now still this is a chart total. હવે આની જ નીચે બે ભાગ તમારે પાડવાના, તમે જે ચોપડામાં લખો છો એમાં. હવે આપણે આગળ વધીએ, નેક્સ્ટ પોઈન્ટ લઈએ. આ 18 lakhs કેરી ફોરવર્ડ કર્યા. આ બહુ બધું અત્યારે વાર લાગે છે આમાં. હવે હવે જો આના બે ભાગ પડશે. આ 18 lakhs ટોટલ ચાર્ટ છે એના 80% એચ લિમિટેડ ના અને 20% છે માઇનોરિટીઝ ઇન્ટરેસ્ટ. આ સીધું કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટમાં જશે. માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ 20%, 360. ફ્રેન્ડ્સ જેટલા, કારણ કે આમાં શું છે, એચ લિમિટેડ જ્યારે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ બનાવશે ત્યારે એચ નો એસ માં ભાગ છે 80% છે, પણ 20% તો માઇનોરિટીના છે ને. એટલે માઇનોરિટી જે શેર હોલ્ડર્સ છે એનો સ્ટેક તમારે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઇડ ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરના ફંડ તરીકે બતાવવો પડશે. એટલે આ ડાયરેક્ટ બેલેન્સ શીટમાં જશે 360. આનું ફર્ધર એનાલિસિસ આપણે કરીએ. એચ લિમિટેડ એના પાછા બે ભાગ પડશે ફ્રેન્ડ્સ. એચ લિમિટેડ ને પ્રી એક્વિઝિશન માંથી કેટલા મળ્યા અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન માંથી કેટલા મળ્યા. પ્રી ના મેં તમને ગણાવી દીધા અને એનું લોજિક પણ મેં તમને કીધું કે પ્રી એક્વિઝિશન જે છે ટોટલ એમાં 10 lakhs જે છે એની શેર કેપિટલ એના 80% એટલે 8 lakhs, જનરલ રિઝર્વ 2 lakhs છે એના 80% એટલે 160, અને પીએનએલ 1 lakh છે એના 80% એટલે 80,000. આ બધું થતા 10,40,000 નો માલ મળ્યો એમ કહી શકાય. 10,40,000 નો માલ મળ્યો પ્રી એક્વિઝિશન માં. ફ્રેન્ડ્સ ખરેખર શું છે ખબર છે કે આ 10,40,000 નો એચ ને એસ માંથી આટલી વસ્તુ એને લીધી, એના માટે એને પે કેટલા કર્યા? એચ લિમિટેડ ને આટલા મળ્યા, એચ લિમિટેડ ને એસ માંથી આટલા મળ્યા 10,40, એના માટે પે કેટલા કર્યા એચ લિમિટેડ? તો કે જો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટ માં છે 12 lakhs પે કર્યા છે. 12 lakhs પે કર્યા, દેખાય છે તમને? ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટ માં જોવું પડશે. 8,000 શેર્સ એચ લિમિટેડ ની એસેટ સાઇડ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાઇડ હશે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે 12 lakhs પે કર્યા છે ઓરિજિનલી. If you have kept
the individual balances of the question in front of you, you can view that the 12 lakhs have been paid. Are you getting, friends? તો ખરેખર શું છે ખબર છે કે આ જે છે ને આ જો અહીંયા પ્રી એક્વિઝિશન માં 10 lakhs એના 80%, GR 2 lakhs એના 80% ને PNL 1 lakh. આ તો જે દિવસે HAS માં શેર લીધો એ જ દિવસે ને આટલો ફાયદો થયો સીધો S માં. 10 lakhs ના 80% એને મળવાના જ હતા, પણ 2 ને 1 lakh 1st એપ્રિલ 19 ને 2 ને 1 lakh જેની બેલેન્સ હતી એના 80% ડાયરેક્ટ મળ્યા. એટલે H ને S માં 1040 મળ્યો, 1040 નો માલ મળ્યો H ને S માં એ જ દિવસે, એમ કહી શકીએ આપણે. અને આ જે છે ને એ રેવન્યુ બેલેન્સ છે. જો આ તો જે છે એ ડ્યુરિંગ ધ યર એડિશન થયું છે. S લિમિટેડ માં ડ્યુરિંગ ધ યર GR માં 3 અને PNL માં 2 lakhs નું એડિશન થયું. હવે જો આપણે આમ કહી શકીએ ફ્રેન્ડ્સ, જો પેલી એક વસ્તુ ક્લિયર કરી દઉં, 1040 નો માલ મળ્યો H ને S માં, એમ કહી શકાય. Can we say H Limited got goods worth rupees 1014 S? Yeah or nay? પ્લીઝ મને કહેજો બધા. 1040 ની વસ્તુ મળી એમ કહી શકાય એવરીવન? જેટલા છો તમે મીટિંગમાં એ બધા જ મને જરાક કહેજો પ્લીઝ, જેટલા શક્ય હોય એટલા. જરાક આમ હાથ ઊંચો કરી શકો કે એવું કઈ કરી શકો તો જરાક. યા વિશ્વાસ, અને કઈ ક્વેશ્ચન હોય બેટા તો પૂછી લે તું. યા થેન્ક યુ ઓલ ફોર રિસ્પોન્ડિંગ. 1040 નો ગુડ્સ મળ્યો, એના માટે એને પે કેટલા કર્યા? જો એના માટે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં જો એમાં લખ્યું છે પે કેટલા કર્યા, તો કે પે કર્યા 12 lakhs. 1040 નો માલ મળ્યો એના માટે પે 12 lakhs કર્યા, તો ફ્રેન્ડ્સ એક ગુડવિલ ઊભી થશે 1,60,000 ની, જે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ સુધી ખેંચાશે. ઓકે, 1040 નો માલ મળ્યો એના માટે 12 lakhs પે કર્યા, તો એક ગુડવિલ ક્રિએટ થશે 160 ની, જે કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટમાં, જે હું આગળ લવ જ છું, પણ આ તો તમને એક આઈડિયા આપ્યો. હવે જો આ પ્રી ને પોસ્ટ નો ચાર્ટ તમે રેકોર્ડ કરી લીધો હશે બધાએ. હવે આપણે આગળ વધીએ. આ 18 lakhs ના આપણે બે ભાગ પાડવાના છે ફ્રેન્ડ્સ. અહીંયા ફટાફટ હું ગોઠવી દઉં. જો હવે અહીંયા આખો ચાર્ટ પૂરો થયો. આ ચાર્ટ 18 lakhs ની નીચે જ તમારે ખેંચી લેવાનો છે, બાજુના પાને નહીં. આ રીતે જો H લિમિટેડ ના 18 lakhs ના 80% મળ્યા, એટલે H લિમિટેડ ને ટોટલ મળ્યા આમાંથી 1440. અને આ જે છે 360 એ ઓલા 20% માઇનોરિટી છે એનો પૂરેપૂરો સ્ટેક ગણાઈ ગયો. આ સીધો કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટમાં જાય. ડાયરેક્ટલી ઇટ વિલ ગો ટુ કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ એઝ અ minorities interest. 3,60,000 is a minorities interest which will directly go to balance sheet. જે ટોટલ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ને રિઝર્વ્સ હતી એસ લિમિટેડ ની, એના 20% તો આઉટસાઇડ શેર હોલ્ડર્સ ના છે, માઇનોરિટી ના છે, જે તમારી લાયબિલિટી છે. પણ પેલા એને લાયબિલિટી માં ગણતા, પણ હમણાંથી લોકો S21 ને રિવાઇઝ કરીને હવે એને શેર હોલ્ડર્સ ફંડ કહે છે. ખાસ કરીને શેડ્યુલ 3 આવ્યું પછી એને લાયબિલિટી માંથી કાઢીને શેર હોલ્ડર્સ ફંડમાં જ મૂકવાના છે, જે આપણે બેલેન્સ શીટમાં જોઈશું. ચાલો હવે ફ્રેન્ડ્સ જો ચેક કરો, પ્રી એક્વિઝિશન પાર્ટ જે હતો ને ચાર્ટ નો આગલા પાને, એનો ટોટલ પ્રી એક્વિઝિશન પાર્ટ નો 13 lakhs હતો. એમાંથી 80% કોના? તો કે એમાંથી 80% H ના. એટલે H ને પ્રી એક્વિઝિશન પાર્ટ માંથી, એટલે કે કેપિટલ બેલેન્સ મળી કેટલી? 1040 ની, જે મેં તમને કન્વિન્સ પણ કરાવ્યું કે ગુડવિલ કેલ્ક્યુલેશન માં કામ આવશે. પોસ્ટ એક્વિઝિશન, તો કે પોસ્ટ એક્વિઝિશન પાર્ટ નો આગળના પાને જે હતો એનો ટોટલ હતો 5 lakhs. એમાંથી 80% જે કોના? તો કે H ના, એટલે 4 lakhs પોસ્ટ એક્વિઝિશન. હજી એનું ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન, પોસ્ટ એક્વિઝિશન નો બે ભાગ થશે, GR અને PNL. એમાં GR કઈ રીતે? તો કે 3 lakhs હતી પોસ્ટ એક્વિઝિશન GR, એના 80% એટલે 240, અને પોસ્ટ એક્વિઝિશન PNL હતું 2 lakhs, એના 80% એટલે 160. તો આ રીતે જો 240 plus 160 4 lakhs, 4 lakhs plus 1040 1440, 1440 plus 360 18 lakhs. આમ થયું 18 lakhs. અને જો તમે હવે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટ તમારી સામે હોય બેયની ક્વેશ્ચનની, તો તમે ચેક કરશો તો એસ લિમિટેડ છે, એસ લિમિટેડ ના ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 10 lakhs છે, પ્લસ એનું GR 5 lakhs છે, ક્લોઝિંગ બેલેન્સ 31 માર્ચ 20 ની, પ્લસ એનું 31 માર્ચ 20 નું PNL 3 lakhs છે. એટલે 10 plus 5 plus 3
ટોટલ 18 lakhs નો બેઝ ત્યાંથી મેં લીધો છે, પણ એના સેગ્રેગેશન્સ તમને આપી દીધા. એ સેગ્રેગેશન શું કામ કર્યા એ પણ હમણાં તમને સમજાઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ આખો ચાર્ટ અહીંયા પૂરો થયો. હવે ચાર્ટના બેઝ ઉપર આપણે આગળની વર્કિંગ નોટ્સ બનાવશું. તો ચાર્ટમાં તમને કઈ ડાઉટ હોય કે કઈ નો સમજાણું હોય તો કયો. એનીવન હેઝ એની ડાઉટ ચાર્ટમાં? તો મને કયો ફ્રેન્ડ્સ. ચાર્ટ ક્લિયર થયો બધાને? ચાર્ટમાં કઈ ડાઉટ હોય તો કયો. એનીવન હેઝ એની ડાઉટ ઇન ચાર્ટ? કે સમજાઈ ગયું? સમજાઈ ગયું હોય તો યસ કયો, તો આપણે આગળ વધીએ. કઈ નો સમજાણું હોય ને તમે વ્યક્ત નો કરી શકતા હો તો તમે મને અનમ્યુટ કરીને પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો. બરોબર છે? મોસ્ટલી ક્લિયર થયું છે બધાને? તો હવે આગળ વધીએ. જો આપણે હવે હું શું કરીશ અહીંયા. યા ગુડ, ચલો થેન્ક યુ ઓલ. હવે આપણે જો અહીંયા પ્લીઝ જો બધા કેલ્ક્યુલેશન. એના પછીનું સ્ટેપ આવશે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ગુડવિલ ઓર કેપિટલ રિઝર્વ. જો પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ જે છે ને, ચાર્ટની પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ, ચાર્ટની પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ એચ લિમિટેડ ની, એચ લિમિટેડ ની પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ 1040 તમે જોઈ છે. એનું લોજિક એ મેં તમને સમજાવ્યું. પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ ઓફ એચ ઇન એસ 1040, એને કમ્પેર કરો કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેડ બાય એચ ઇન એસ, કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ મેડ બાય એચ ઇન એસ ઓર કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ એચ ઇન એસ. 12 lakhs હશે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ક્વેશ્ચન ની બેલેન્સ શીટમાં. એચએએસ ના જે શેર લીધા એની એસ 13 પ્રમાણેની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કોસ્ટ 12 lakhs છે ફ્રેન્ડ્સ. તો જો 1040 નો માલ તમને મળ્યો 1 એપ્રિલે, એની સામે તમે 12 lakhs પે કર્યા. 1040 નો માલ તમને મળ્યો, એની સામે તમે 12 lakhs પે કર્યા, તો તમારે વધારે એટલે કે તમને લોસ ગયો અથવા તો તમારે એક્સ્ટ્રા પે કરવા પડ્યા, એને S21 ગુડવિલ કહે છે, અથવા તો એને કોસ્ટ ઓફ કંટ્રોલ પણ કહે છે અમુક ઓથર. તો આ ગુડવિલ જે છે 1,60,000 આ ડાયરેક્ટ કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટમાં જશે ફ્રેન્ડ્સ. 160 ની ગુડવિલ કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટમાં કેરી થશે. એવરીવન પ્લીઝ મને કહેજો આ લોજિક ક્લિયર થયું ભાઈ બધાને? જો 1 એપ્રિલ 19 ને એચએએસ માં શેર્સ લીધો, એની સાથે એને ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ની સાથે જનરલ રિઝર્વ ને પીએનએલ ના પણ 80% મળ્યા, એટલે એચ ને એસ માંથી માલ કેટલાનો મળ્યો? 1040 નો. ઈ જ દિવસે એચએએસ ના શેર પરચેસ કરવા આપ્યા કેટલા? 12 lakhs. તો ટોટલ 1040 નો માલ મળ્યો ને 12 lakhs આપ્યા, એટલે વધારે આપ્યા, લોસ ગયો. આમ તમે ગણો તો એ ગુડવિલ ગણાશે 160, અને આ 160 ની ગુડવિલ કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઇડ ઇનટેન્જિબલ અસેટ તરીકે ઊભી રહેશે. ચલો કયો મને ફટોફટ યસ નો કયો ફ્રેન્ડ્સ પ્લીઝ. ડુ લેટ મી નો. ઇઝ ઇટ ક્લિયર એવરીવન? એક્સલન્ટ, વેરી ગુડ. ચલો ફાઇન. આમ નામ સ્પિરિટ થી કરશો તમે તો આ ચેપ્ટર બહુ મજા આવે એવું છે સમજવાની, એન્ડ યુ વિલ રિયલી એન્જોય ધીસ ચેપ્ટર, આઈ ટેલ યુ. જ્યાં જ્યાં નો સમજાય ત્યાં કેજો, આપણે રિપીટ કરી રાખશું. ચલો તો હવે આગળ વધુ ફ્રેન્ડ્સ. હવે ફ્રેન્ડ્સ એક એના પછીની વર્કિંગ નોટ, આના પછીની વર્કિંગ નોટ બધા નોંધી લેજો. કોન્સોલિડેશન ઓફ જીઆર એન્ડ પીએનએલ. કોન્સોલિડેશન ઓફ જીઆર એન્ડ પીએનએલ. હવે એમાં તમારે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં સૌથી પહેલા હોલ્ડિંગ કંપનીની જીઆરપીએનએલ ની બેલેન્સ લઈ લેવાની. હોલ્ડિંગ કંપનીની જીઆરપીએનએલ ની બેલેન્સ તો કયા દિવસની છે? 31 માર્ચ 20 ની જ છે. એકલી બેલેન્સ શીટમાંથી મળશે તમને 10 અને 6. 10 અને 6 હોલ્ડિંગ કંપનીની એકલીની જીઆરપીએનએલ ની બેલેન્સ એઝ ઓન 31 માર્ચ 20 છે. ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાંથી તમને કેરી કરવા મળશે, ઈ છે 10 અને 6. એમાં તમે સબસિડિયરી નો શેર છે, પોસ્ટ એક્વિઝિશન નો શેર છે, જો સબસિડિયરી નો આર્યો અહીંયા ચાર્ટમાં જોવો તમે. સબસિડિયરી એટલે કે હોલ્ડિંગ ને એસ લિમિટેડ માંથી પોસ્ટ એક્વિઝિશન માં જીઆરપીએનએલ કેટલી મળી? તો આ ચાર્ટમાં ગોતેલી છે 240 અને 160. 240 અને 160 આ હોલ્ડિંગ ને ડ્યુરિંગ ધ યર સબસિડિયરી ના જીઆરપીએનએલ માં જે ઇન્ક્રીઝ થઈ ડ્યુરિંગ ધ યર. ડ્યુરિંગ ધ યર એટલે વન્સ હોલ્ડિંગ હેઝ અક્વાયર્ડ સ્ટેજ, ધેટ મીન્સ પોસ્ટ એક્વિઝિશન ઇન્ક્રીઝ ઇન સબસિડિયરીઝ જીઆર એન્ડ પીએનએલ. જે કાંઈ પણ ટોટલ થાય એમાંથી હોલ્ડિંગ નો શેર 80% લેખે છે. જીઆર માંથી 240 અને પીએનએલ માંથી 160. એ અહીંયા આપણે એડ કરી દીધો છો. શેર ઓફ એચ ઇન પોસ્ટ એક્વિઝિશન બેલેન્સ ઓફ એસ આફ્ટર હોલ્ડિંગ અક્વાયર્ડ શેર્સ ઇન એસ whatever the total increase took place એના 80% હોય 240 અને 160. that means holding shares in post acquisition balances of subsidiary 240 and 160. and friends this total 1240 and 760. 1240 and 760 ટોટલ મારી દો. 1240 plus 760 એટલે 20 lakhs જે આવશે એ સીબીએસ માં કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ માં ડાયરેક્ટલી ઉભા રહી જશે. it will go to consolidated balance sheet. okay, general reserve, consolidated general reserve 1240,
consolidated P&L account 760 અને આ બે રિઝર્વ્સ નો ટોટલ સીધો CBS માં રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ તરીકે જશે. ફ્રેન્ડ્સ આ પોઈન્ટ ક્લિયર થયો બધાને શું કર્યું? आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, समझा रहे हैं होल्डिंग सामने स्टूडेंट्स है. आर यू गेटिंग एवरीवन? वेरी गुड. चलो तो હવે જો પ્લીઝ રેકોર્ડ કરી લ્યો. કોન્સોલિડેટેડ GR છે 1240 અને કોન્સોલિડેટેડ P&L છે 760 અને આ બેયનો ટોટલ તમારે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ તરીકે CBS માં. હવે ફ્રેન્ડ્સ આવે છે या बा मुलाइजा बापू होशियार, सॉरी बा मुलाइजा बा होशियार. तो बापू શું કરશે? consolidated balance sheet આવે છે ફ્રેન્ડ્સ. પ્લીઝ this is consolidated balance sheet of H limited and its subsidiary S limited. એની ખાલી liability side જ છે. આપણી થોડી પાવરપોઈન્ટ ની એક લિમિટેશન છે. આ liability side જ છે. જો ખાલી પહેલા liability side જોઈએ ફ્રેન્ડ્સ, સમજો બરોબર. એટલું કહી દઉં તમને, પ્લીઝ રેકોર્ડ કરો. એસ લિમિટેડ ની આખી ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, આખી GR ને આખું P&L તમે તોડી ફોડીને વેરી દીધું એટલે ઈ ગુમ થઈ ગયું. પ્લીઝ એસ લિમિટેડ ની આખી ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, એની ટોટલ GR પ્રી પોસ્ટ માં સેગ્રેગેટ કરીને તમે બધે વેરી દીધી છે અને એનું પ્રી પોસ્ટ માં સેગ્રેગેટ કરીને એનું ટોટલ P&L તમે વેર વિખેર કરીને અલગ અલગ જગ્યાએ વેચી દીધું છે. એટલે એસ લિમિટેડ ની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, જનરલ રિઝર્વ ને P&L બધે જ્યાં થાવી જોઈએ ત્યાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગઈ છે. એટલે હવે શેર કેપિટલ ખાલી કોની રહેશે? એચ લિમિટેડ ની. જો એચ લિમિટેડ ની શેર કેપિટલ જે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટ માંથી કોન્સોલિડેટેડ માં એઝ ઇટ ઇઝ કેરી થાય 20,000 ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ 10 each 20 lakhs. એચ લિમિટેડ ની એકલી ની શેર કેપિટલ 20,000 ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ 10 નહીં ત્યાં 100 હોવા જોઈએ. 20,000 ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ જસ્મીન हमको जो है निभाना वो नाजुक बंधन है, गाने बैठे गाना समझाने बैठे क्वेश्चन सामने स्टूडेंट्स है. તો આ 100 થોડું જેવું તેવું પણ આ રીતે. એટલે 20,000 ઇક્વિટી શેર્સ ઓફ 100 કોના? 20,000 શેર્સ એકલી અચુલી કાલી કચુલી એચ લિમિટેડ ની એકલી ના છે આ, બરોબર. કારણ કે એસ લિમિટેડ ની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, એસ લિમિટેડ ની GR ને એસ લિમિટેડ નું P&L સેગ્રેગેટ થઈને આખું શું કહો તમે એને એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયું છે, પૂરેપૂરું એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયું છે. એટલે એ CBS સુધી નહીં પહોંચે. એના ચિહ્નો પહોંચશે પણ એ પોતે CBS સુધી નહીં પહોંચે. તો આ 20 lakhs ઈ ક્લિયર. હવે રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ ફ્રેન્ડ્સ હમણાં જ મેં પાકું કરાવ્યું તમને. હાલો ચેક કરો. જો આ ટોટલ નો ટોટલ મારો consolidated GR 1240 plus consolidated P&L टोटल का टोटल कीजिए. 1240 plus 760 12 ने 7 19 ने 20 तो 20 क्लियर छो भाई. रिजर्व एंड सरप्लस 20 lakhs. પછી માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ 360. જો માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ આ દેખાણું માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ 360 એવરીવન. માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ 360 ચાર્ટ માંથી ઉપાડ્યું છે બરોબર. તો માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ 360 હવે આને પતાવવું જ પડશે. હાલો પછી છે ને જો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં ક્રેડિટર્સ હશે H ના 4 અને S ના 2. H ના 4 અને S ના 2 તો 4 plus 2 6 lakhs ના ટ્રેડ પેયેબલ્સ. અહીંયા આપણે નોટ મૂકવી હોય તો મૂકી શકીએ નોટ્સ ટુ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટમાં અલગ અલગ રીતે. ઈ મેં પછી એટલું બધું લંબાયું નથી અહીંયા. અત્યારે તમને એક બેઝિક સમજાવી રહ્યો છું. 4 plus 2 અને આમાં પણ નોટમાં તમારે શું લખવાનું છે? કોન્સોલિડેટેડ GR નોટ બનાવો તો કોન્સોલિડેટેડ GR 1240 પ્લસ કોન્સોલિડેટેડ P&L 760 એવી એક અલગથી નોટ મૂકવી હોય તો મૂકી શકાય. ટોટલ 20 lakhs. એ જ રીતે ટ્રેડ પેયેબલ 4 plus 2 6 lakhs. તો આખી તમારી લાયબિલિટી સાઈડ પૂરી થઈ ગઈ. 49,60,000 લાયબિલિટી સાઈડ 4960. હવે અસેટ સાઈડ શરૂ કરું છું. અસેટ સાઈડ સૌથી પહેલા આ રીતે નોન કરન્ટ અસેટ્સ, ફિક્સ એસેટ્સ, ટેન્જિબલ અસેટ્સ. એમાં નોટ 2 માં પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી નો ટોટલ બેયની તમે આગળ ચેક કરજો. H અને S બેયની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે 16 plus 12. 16 plus 12 એટલે 28 lakhs પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે. 16 plus 12 28 lakhs ની પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી H અને S ની છે. ઈ બેયનો ટોટલ કરીને અહીંયા મૂકી દેવાનું. પ્લીઝ જોજો બધા.
બેયને ભેગી કરી દેવાની. અહીંયા પણ આપણે એમ જ કર્યું, ક્રેડિટર 4 + 2 ભેગા કરી દીધા. આ રિયલ ફિગર છે. અહીંયા ઇક્વિટી શેર કેપિટલ ખાલી એચ ની, પછી કોન્સોલિડેટેડ જીઆર અને પીએનએલ છે આપણે ગોઈતા એનો બેયનો ટોટલ કરીને મૂક્યા માઇનોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ ચાર્ટ પ્રમાણે. પણ ટ્રેડ પેયેબલ્સ જે છે એ બેયની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં બેયના જે ક્રેડિટર હતા એ બેયને સાગમટે ટોટલ કરીને અહીંયા મૂક્યા 6. એટલે બેલેન્સ શીટ ટોટલ 4960. હવે ફિક્સ એસેટ્સમાં ફ્રેન્ડ્સ, ફિક્સ એસેટ્સમાં પ્લીઝ ચેક કરો. ટેન્જિબલ એસેટ્સ છે એમાં પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી છે. જો ટેન્જિબલ એસેટ આ રીતે બનાવવાનું, નોન કરન્ટ એસેટ્સ, ફિક્સ એસેટ્સ, ટેન્જિબલ એસેટ્સ. પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી 16 + 12, 16 + 12 ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટ માંથી મેં લીધી 16 + 12. પછી ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ્સ એટલે ગુડવિલ. ગુડવિલ આપણે આગળ ગોઈતી, પ્લીઝ એનાલાઇઝ. આ રહી ગુડવિલ 160 જે છે એ સીધી અહીંયા બેલેન્સ શીટમાં પુટ કરી 160 ગુડવિલ. હવે બીજું કાંઈ કર્યું નથી. હવે આટલું થયા પછી ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં સ્ટોક, ડેટર અને કેશ, જેને અહીંયા નામ આપ્યું ઇન્વેન્ટરી, ટ્રેડ રિસીવેબલ અને કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ. સ્ટોક, ડેટર અને કેશ. સ્ટોક, ડેટર અને કેશ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં જે છે એને નામ આપ્યું ઇન્વેન્ટરીઝ, ટ્રેડ રિસીવેબલ અને કેશ એન્ડ કેશ ઇક્વિવેલન્ટ. એના બેયનો ટોટલ ફ્રેન્ડ્સ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બેલેન્સ શીટમાં જે એચ અને એસ છે એના બેયનો ટોટલ, બેયને ટોટલ એટલે કોન્સોલિડેશન કહેવાય છે ને, બેયનો ટોટલ અહીંયા મૂક્યો છે 8, 7 અને 5. 8, 7 ને 5 ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર જે છે એચ ના પ્લસ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર ઓફ એસ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર ઓફ સ્ટોક ઓફ એચ પ્લસ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર ઓફ સ્ટોક ઓફ એસ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર ઓફ ટ્રેડ રિસીવેબલ ઓફ એચ પ્લસ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર ઓફ ટ્રેડ રિસીવેબલ ઓફ એસ, એટલે કે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર ઓફ ડેટર ઓફ એચ પ્લસ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર ઓફ ડેટર ઓફ એસ, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર ઓફ કેશ એટ બેંક ઓફ એચ પ્લસ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફિગર ઓફ કેશ એટ બેંક ઓફ એસ. આ ભેગું કર્યું એટલે અહીંયા તમને મળી ગયા ટોટલ. ઇફ યુ એનાલાઇઝ જસ્ટ ડુ લેટ મી નો. આ મળી ગયા તમને 49,60,000. બે બાજુનો ટોટલ અહીંયા તમારો પૂરો થઈ ગયો ફ્રેન્ડ્સ પ્લીઝ ક્લિયર થયો ભાઈ. આખું આ રીતે તમારે, અને આ ફાઇનલ આન્સર તમારો કોન્સોલિડેટેડ બેલેન્સ શીટ નો. પ્લીઝ માઇન્ડ વેલ, શેર કેપિટલ ખાલી એચ ની જ આવે, એકલી એચ ની જ આવે. એસ ની શેર કેપિટલ, એસ ની શેર કેપિટલ, એસ ની જીઆર ને એસ નું પીએનએલ એ અલગ અલગ જગ્યાએ વેચાઈને વેરાઈ ગયું છે. પણ એ સિવાય એસ ના ક્રેડિટર એચ ના ક્રેડિટર માં એડ કર્યા, એસ નું પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી એચ ના પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી માં એડ કર્યું, એચ નો સ્ટોક એચ ના સ્ટોક માં એડ કર્યું, એસ ના ડેટર એચ ના ડેટર માં એડ કર્યા, એસ નું કેશ એચ ના કેશ માં એડ કર્યું. અને આ રીતે બધું ભેગું કરી નાખ્યું. એક ખાલી એસ ની ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એકલી, એસ ની એકલી જીઆર, એસ નું એકલું પીએનએલ ઈ અલગ અલગ જગ્યાએ વેરાઈ ગયું છે, વેચાઈ ગયું છે અને જે તે જગ્યામાં ઇન્ક્લુડ થઈ ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે કોન્સોલિડેશન ની આખી પ્રોસેસ જે છે એનો પહેલો કેસ મેં તમને સોલ્વ કરાવ્યો આજે. આપણે કાલે બીજો કેસ કરશું અને પછી તમને થોડું હોમવર્ક આપીશ. તો આ રીતે ફ્રેન્ડ્સ જો તમને આમાં કાંઈ તમને સમજાય છે, ટપા પડે છે ને એવું હોય. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બકા રાઇટ ઓફ થઈ ગયું ને સુહાગ, બકા જોતું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આપણે રાઇટ ઓફ થઈ ગયું ને, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉડી ગયું. જો સામસામું ક્યાં ઉડ્યું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ખબર છે? ક્યાં ઉડ્યું? કોની સામે ઉડ્યું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ? અહીંયા ઉડ્યું. જો અહીંયા ઉડ્યું. આ પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ ઓફ એચ ઇન એસ હતું 1040, એની સામે કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેટલ થઈ ગઈ. જોયું તે 12 એટલે 160 જે ગુડવિલ છે એ આપણે મૂક્યા, ગુડવિલ મૂકી, પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ત્યાં આગળ નલિફાઈ થઈ ગયું, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એલિમિનેટ થઈ ગયું. સુહાગ જો સમજ બરોબર. પ્રી એક્વિઝિશન બેલેન્સ ઓફ એચ ઇન એસ 1040 હતું, એની સામે કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેટલ મારી દીધી. જોયું? બોલો, એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉડી ગયું. चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना. चलो હવે તો કયો મને कैसा लगा? વયા જાય છે એ થોડું હાલે. એક જણો ભાગ્યો જો. કો મને ફ્રેન્ડ્સ આવો ચેટ રૂમ માં ને કયો મને કેવું લાગ્યું આ તમને. Have you got it properly? Do let me know.